بات سرکار کائنات دی آمد تو پہلے لوگ پترانو دیندے سن حصہ جائیداد وچوں. باپ جڑا کماندا سی نا باپ دی جائیداد وچوں وراثت وچوں پتر حصہ لیندا سی. انہاں دھیاں نوں حصے نہیں سن ملدے. سرکار کائنات آئے حضور نے فرمایا انا رحمت للعالمین. آج تو بعد دھیاں دا حق نہیں کھادا جائے گا کیونکہ اللہ نے مینوں سب واسطے نبی بنا کے توڑیا. آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کائنات نے فرمایا دھیاں دے حق دین واسطے آیا, جانوراں دے حق دین واسطے آیا. آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نوں ملان واسطے آیا. لو جی او بھی ویلا آیا بیٹیاں دے حق تے بہناں دے حق دینے والا. ہن تے بڑیاں جائیداداں والا بھلا کی کہندا ہے او دھیاں منگدیاں او کدوں لیندیاں نے. کروڑ پتی بندہ بھی بیٹیاں دے حق دیواری آن کے بخیل بن جاندہ ہے. قیامت والے دن تو جواب دینا پڑے گا. حاجی صاحب سرکار کائنات نے فرمایا اپنی ہمشیرہ دا حق نہ کھائیں تو تے کسے مسلمان بھائی دا حق کھائیں گا تے تینوں جواب دینا پڑے گا. انہاں بہناں تے بیٹیاں دا حق نہیں سی دیتا جاندا. حق دلوایا تے میلاد والے مصطفیٰ نے دلوایا. آقا جانی رحمت آئے حنین دے موقع تے سرکار کائنات دے صحابہ نے غزوہ لڑیا. سرکار کائنات دے صحابہ غزوہ لڑ کے واپس آ رہے نے. قیدیاں نو لے کے میرا نبی واپس ہی آ رہے ہیں. سرکار کائنات دے صحابہ وچ ایک چھرمن دے اندر ایک عورت بھی آ گئی قیدن بن کے سرکار کائنات دی بارگاہ دے اندر آ گئی. اے میرے وال تکیا جے دائیں بائیں تکن دی وجہ دے نال پھر عنوان اگے پیچھے ہو جاوے گا. آقا کریم دے صحابہ کرام لے کے بی بی نو آ رہے ہیں تے انہیں نیوی پائی ہوئی ہے. کہتے ہیں نبی دے یارو کتھے بھی نو لے کے جا رہے ہو. تے سرکار دے صحابہ کہنے لگے بی بی گھبرانا اسی تینوں امام الانبیاء نبی نبیاں دے سلطان دی بارگاہ چ لے کے جا رہے ہیں. انہاں کہا تواڈے نبی دا نام کی ہے؟ اس نے کہا ساڈے نبی دا نام محمد صلی اللہ. اس بی بی دیاں اکھاں چمک آئی اکھاں چمک آئی ہے ہتھی پیری رسیاں بنیاں نے قیدی بن کے جا رہی ہے. تو جو میرے وال کرو بھائی ہتھی پیری رسیاں بنیاں نے صحابہ کرام لے کے قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بی بی کہنے لگی تواڈے نبی دا نام کی ہے؟ انہاں کہ ساڈے نبی دا نام محمد ہے. بی بی دیاں اکھاں چمک آئی مسکرا کے کہنے لگی دوڑ کے جا کے اپنے سونے محمد نو آکھو تواڈی ہمشیرہ آئی ہے تواڈی نال ملاقات کرنا چاہتی ہے. سرکار کائنات دے صحابہ دے پیرا تھلیوں زمین نکل گئی. ایک غلام دوڑا دوڑا آقا کائنات دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. آن کے عرض کر دیا سونیاں یہ جڑی قیدن عورت آ رہی ہے قیدی بن کے جڑی آ رہی ہے سونیاں او دا خیال ہے میں محمد عربی دی ہمشیرہ با. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے صحابہ اس بی بی وال ویکھیا نہیں میرے وال تکیا جے ہن تے اوندیاں بھی ویکھدا جاندیاں بھی ویکھدا. حاجی صاحب ہے نا ہن حاجی صاحب چوک وچ بیٹھا ہے اوندیاں بھی ویکھے جاندیاں بھی. حاجی صاحب بیٹھے سرکار نے فرمایا بدترین جگہ وچ جگہ بازاری تے بہترین جگہ وچ جگہ مسجد. سرکار دے صحابہ لے کے آقا دی بارگاہ چ آ رہے نے قیدی عورت نو لیکن کسی صحابی دی مجال نہیں اکھ پٹ کے بھی اودے وال ویکھیا جائے. نظراں نیویاں کیتیاں نے اپنی اکھ وچ حیا پیدا کر لے خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. ساڈے کول تے او چیز ہی نہ رہی. صحابی دوڑے دوڑے گئے جا کے عرض کیتی سونیاں عورت ایک آئیے آن کے آندیے سونیاں میں مدینے والے مصطفیٰ دی ہمشیرہ و پہنا. سرکار کائنات نے فرمایا صحابہ جدو اینی گل سنی سرکار اٹھ گئے کھڑے ہو گئے. مصری ناصر سرکار دے موڈے تے کملی مبارک سی سرکار دی کملی مبارک تھلے ڈگ جاندی ہے. سرکار کائنات دے صحابہ نے کملی اٹھائی اور کملی اٹھا کے آقا جانی رحمت نو پیش کرن دا ارادہ فرمایا. سرکار کائنات نے فرمایا غلامو جی آقا جانی فرمایا میری ہمشیرہ آ رہی ہے دائیں بائیں ہو جو سجے کبے ہو جو رستہ چھوڑ دیو نظرہ. آج نبی دسنا چاہتا ہے
भैणों की खिदमत किवें करी दी है, नबी के भरावां दे बूहे ते भैणा आन ते खिदमत किवें करी दियां ने। लो जी जो भैन सरकार की बारगाह च आई ना, मेरे नबी खड़े हो गए, हमशीरा बैठन लगी, सरकार ने फरमाया भैणा बाद विच बवी, पहले मैं तेरे थल्ले कंबली बिछा देना, अपनी चादर बिछा देना। सरकार ने चादर बिछा के बिठाया, फिर सरकार मुस्करा के फरमान लगे हुण दस तेरा मुद्दा की है। अर्ज की आका मैंने पहचानिया नहीं, आका मैंने पहचानिया नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया हुजूर जानते सन, पहचानते सन। जुमला सुनना, आका करीम ने फरमाया दस तेरा मुद्दा की है। अर्ज की आका तेरे गुलाम ए जेड़े तेरे नौकर ने, तेरे मुजाहिद ने, सोनिया मैनू कैदी बना के लैके आ गए ने, ते सोनिया मैं इन्होंने आख्या मैं मदीने वाले मुस्तफा दी बहन आ। सोनिया तुसी पहचान दे क्यों नहीं, मेरा ना जनाबे शीम है, मैं जनाबे हलीमा सादिया दी बेटी हाँ। मैं मदीना पा मक्का पा दिया गलियां दे अंदर और करिया बनो साहब दे अंदर मैं तुहानू बड़ा खड़ांदी रही हाँ। सोनिया बड़ियां लोरियां दित्तियां ने, सोनिया मैं तुहानू बड़ा प्यार कीता है। सरकारे कायनात मुस्करा पे आपने फरमाया अच्छा शीमा तू मदीने वाले मुस्तफा दे नाल बड़ा प्यार करदी रही है, इत्थे दस ते सही जदों लोरियां देंदी रही है उस वेले दी कोई गल याद होवे ते सुना। शीमा कहंदियां ने जदों शाम जनाब शामा दा वेला हुंदा सी, दीगर वेला हुंदा सी, सारियां भैणां अपने अपने वीर लैके करिया बनो सादियां गलियां विच आ जांदियां सन। साडियां मामा रोटी रोटी दा इंतजाम करदियां सन। जदों असीं गलियां विच आण के अपने अपने वीर खड़ांदियां सन ते सारियां कहंदियां सन मेरा वीर बड़ा सोहना है, कोई आखे मेरा वीर बड़ा सोहना है, कोई आखे मेरा वीर बड़ा सोहना है। सोहणिया मैं किसी नूं बोलण नहीं सा देंदी ते मैं सारियां दे उत्ते लाजवाब कर देंदी सा। मैं आवाज दे के आंदी सा जम जम तुहाडे वीर वास्ते रहण, पर मेरे मुहम्मद वीर वर्गा किसी दा वीर नहीं हो सकदा। किसी का वीर हो सकता तो भाई जान मैं तो तुहानू बड़ियां लोरियां दित्तियां ने। शीमा दियां लोरियां सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों च मौजूद ने। इस तरह बाजू थोड़ा जत्ता कपड़ा करके ना तो शीमा अर्ज कर दिए सोना एक दिन बुत खाने के अंदर मैं तुहानू लैके चली गई तो मैं अरादा किया बुत अगे झुकण दा ते सोने तुसी मेरी छाती दे नाल चिमटे होए सो दना बंदे बैठी हो एक बारी आका दी भैन दे उत्ते मजा करा देना। सोने मैं झुकण लगी ते तुसा मेरे बाजू ते काटी कीती। ए वेखो ना मेरे बाजू दे उत्ते अजे तक तुहाडी उस दंदी वड्डण दा निशान है। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमान लगे मुहम्मद वीर होवे ते भैन नूं पुत्ता आगे नहीं झुकन देता, झुकन देगा तो खुदा आगे झुकन देगा। हजरात गिरामी आपने फरमाया तेरा इरादा की है, तेरी मंशा की है। अर्ज की आका तेरे फौजी तेरे मुजाहिद साडे करिया बनु साद दे कोई 40 बंदे मेरे पिंड दी कैदी करके लैके आ गए ने ते सोनिया मैं उन्होंने छुड़ाण वास्ते आई। बोलो मैं उन्होंने आका सोनिया मैं छुड़ाण वास्ते आई हाँ। भैन आ गई सरकारी कायनात दा कलमा पढ़ने वाले हो। इत्थे वीरां नूं बड़ा बड़ा जायदादां दित्तियां जांदियां ने, पैसे कमा कमा के झूठ मार मार के धीआं लई परदेश वे बाबर अते पुत्रा लई जागीरा चुप रहना कोई मुंह कख ना कहना ते बातियां दियां तके शीरा। आपकी भैन बोली कहन लगी
नबी सोने मैं तेरे कोल आई अपने कबीला बनु साद दे कैदी छुड़ाण वास्ते आई। सरकारे कायनात ने फरमाया भैणा बैठ जा जरा। सरकार ने मजलिस से शूरा लगा ली। सरकारे कायनात ने फरमाया मेरे प्यारे गुलामों अज मेरी हमशीरा आ गई जे, मेरी बहन जनाब शीमा आ गई जे। सरकारे कायनात ने फरमाया कबीला बनु साद दे जितने अफराद ने वो सारियां नूं छुड़ाण वास्ते आन के फरमाइश पे कर दिए ते धीआं जदों आ जाण उस वेले भैणां जदों आ जाण इन्हां दे बड़े अरमान वीरां ते आउंदे ने। मेरा दिल चाहता है मैं मजलिस शूरा लगा के तुहाडे कोल मशवरा लेना चाहना। सारे सरकार दे सहाबा बोले कहन लगे आका साडी की मजाल है तुहाडे अगे बोलीए। सोहणिया मदीने वालिया जिवें चाहो तुसीं कर सकदे हो। सरकारे कायनात ने फरमाया सुन लो फिर अज तो बाद भैणां दा हक नहीं सी दिता जांदा, धीआं दा हक अदा नहीं सी कीता जांदा, हुण हक भी दिता जाएगा। और भैणां जिस वेले आण गियां जग वेखेगा 87 चक दी जाबियां बरसत होगी। अरशद रज़वी तकरीर करेगा पता चल जाए भैणां जदों वीरां दे कोल आउंदियां ने वीर उस तरह टोरनगे जिवें मदीने वाले मुस्तफा ने टोरिया सी। सरकारे कायनात ने फरमाया सहाबा सारे गवाह हो जाओ मैं भैन दे दुपट्टे दी इज्जत दे नाल करिया बनु साद दे सारे कैदियां नूं आजाद फरमा छड़िया है। सारे कैदियां नूं आजाद फरमा दिता है। सरकारे कायनात ते वीर बहन जान लगी ते सहाबाए किराम कहन लगे आका जाने बहन कली जान लगी है आका खाली तोड़ोगे? फरमाया ना ना। सरकारे कायनात ने 80 बकरियां उस वक्त दियां बहन नूं दे के टोरिया कि बहन जब वीरां दे दरवाजे ते आन बहनां नूं वीर कदी खाली ना टोरिया करन। ये बहनां दा मुकाम दसिया ते मदीने वाले आका ने दसिया ते बीवियां दा मुकाम ते मर्तबा दसिया ते आका जानी ने दसिया। वरना उलमा बैठी हुई ने मैं सीरत दीयां किताबां च पढ़ी है जिस औरत का शौहर फौत हो जाता सी उस औरत को जनाबे वाला मनहूस समझिया जाता सी, उस औरत को क्या जाता सी बिस्तर अलहदा कर दिता जाए, ये जनाब बर्तन अलहदा कर दिते जान, ये कपड़े अलहदा कर दिते जान, ये करीब ना कोई बैठे दे नाल बैठ के खाना कोई ना खावे। सरकारे कायनात तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया खबरदार जिंदा करना ते मारना अल्लाह ताला दे कब्जा कुदरत दे अंदर है। सरकारे कायनात ने फरमाया लोगों मैं 25 साल दी उम्र दे अंदर 40 साल दी बीबी नाल निकाह करके ये दसना चाहना मारना ते जिंदा करना अल्लाह दे कारखाना कुदरत दे अंदर है। आज तो बाद इन्हां औरतां नूं मनहूस ना समझिया जाए। सरकारे कायनात ने खदीजा नूं अपने लड़ ला के ये साबित कर दिता मैं रहमत बन के आया। उन्हां बीबियां भी सरकार दा मिलाद मनाया, उन्हां बच्चियां ने भी सरकार दा मिलाद मनाया और मिलाद करके आखिया सब सीने लौने वाला गया भाई सब सीने लौने वाला ओ चेरोते बे पाने वाला या गया ओ चेरोते बे पाने। एक ते मेरी अज ऐनक घर रह गई है अखा होंदियां ना बंदे दियां वो मैं घर भुल गया। हुण मैनू एक वखरा ही वहम नजर आउंदा एक एक बंदे च कोई दो दो नजर आउंदे ने। समझ लगी तुहाडी आवाज़ नाल ते पता लगे ना मैनू एक बारी हाथ चुको ना भला किहड़े किहड़े मिलादी बैठे हो। वाह बई वाह तुसी तो वाकई हाथ थले करो। शादी वाला घर होवे ना कारी जहांगीर साहब शादी वाला घर माशाल्लाह इनाम आ रहा है इनाम मिलता पिया यह भी दे के आओ जी माशाल्लाह यह भी दे के आओ उत्थे ये थोड़ा जे मैनू इत्थे कर दिया जे मैं ताकि दूरों आवाज़ कह शादी वाला घर होवे ना 87 की मस्जिद विच बैठण वाले हो एक बीबी भैड़ा जा मुँह बना के बैठी होंदी कारी जहांगीर सब भैड़ा जा मुँह बना के ना बीबी बैठी होंदी कपड़े नहीं सोने पाती तो गल भी स्वादी नहीं करती मुँह बना के उन्हें बैठी रहना। तो मुंडे की माँ कहती है किसी सियाने बंदे नूं इनू समझा अज मेरे मुंडे की तेल महंदी है सवेरे जंज चढ़नी है इन को अज हसे अज इंज का बूठा बना के ना पवे। यदा मतलब है दना बंदे बैठे हो भैड़ी बुढ़ी घर आजे शादी वाले शरीका पिटन वास्ते ते मुंडे की माँ पता लग जाता है। इस जामिया मस्जिद विच बह के जो सरकार का मिलाद सजिया होगा तो मुँह बंद करके बह जाओगी। मुहम्मद की माँ आमना की आखेगी मेरे
पुत्र दा मिलाद सजिया होया ते शरीकत पिटण वास्ते बंदा बैठा होया है। जरा मुंह खोल के प्यार देना कि अज साबिलो सीने लो ने वाला आ गया भाई साबिलो सीने लो ने वाला आ गया। फिर पढ़िया जे साबिलो सीने लो ने वाला आ गया सबनो सीने लो ने वाला रुतबे पाने वाला आया गया ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया सरकार दे कायनात दा कलमा पढ़ने वाले हो। सरकार कायनात है मैं जिन्नियां दलीलां पेश कीतियां ने कोई मां दा लाल मेरी दलील नूं रद्द नहीं कर सकदा। मिलाद वाले आका दे सदके सानू रब मिलिया, मिलाद वाले आका दे सदके सानू भैन दा मुकाम मिलिया, मिलाद वाले आका दे सदके सानू जिहड़ा बीबियां नो अल्लाह ताला दे शरफ ते मुकाम अता फरमा दिता। आका करीम अगर ना आउंदे कायनात जहालत विच डुबी जांदी। कायनात हर पासे जनाब जुल्मत ही जुल्मत हुंदी, हर पासे जहालत ही जहालत हुंदी। सोना आया ते जहालतां मिट गईयां, हर पासे हदायत दा सवेरा आ गया। जरा मुंह खोल के मदीना मदीना एक बारी बना दिया देना सारे मिलके कोई सबलो सीने लो ने वाला आ गया ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया। अहले इल्म हजरात बैठे ने मेरे दाएं बाएं बरकतां आ गई। मैं दो तीन गल्लां कीतियां नहीं, दो तीन गल्लां एक होर गल सुन लो। सरकार दी आमद तो पहले